व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स एंड वाले सैक्शन 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ 1971 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਖੁਦ स्वाद चख रहा है। इस बारे आप गलबात करने जा रहे हैं। सो असी चाहांगे कि तुसां इस तरह ही बने रहना, देखने सुनने एंड लिखने तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो असी अक्सर इस विषय ते गल करते हैं कि वैसे तो अंग्रेज़ी का ही अखान है टू गैट द टेस्ट ऑफ वनस ओन मैडिसन। तो बहुत बार असी ये भी कहते हैं कि भाई जो तुसी करते हो वापस ही तुहाडे कोल आ जाता है। नो मैटर वो हुंदा है कि भी जिहड़ा तुसी टोआ किसी होर लई खोद रहे हो अल्टीमेटली तुसी भी उस च जा डिगदे हो। भारतीय हुकूमत ने एक बड़ी साजिश के तहत किवें शेख मुजीबुर रहमान नूं बिल्ट किया पालिया और पाकिस्तान का जिहड़ा अंदरूनी क्राइसिस सी 70वें का जदों कि यहिया खान ने इलैक्शन ऑर्डर की मुजीबुर रहमान की मैजोरिटी सी पार्टी कोल जुल्फिकार अली भुट्टो रुकावट बने और ज़ाहिर है एक वक्री डिबेट है भी उहदे लई कौन जिम्मेवार है। और इन्होंने बहाना इस तो बहुत पहला इन्होंने मुक्ति वाहिनी बना के जिहड़े गुरिल्ले जिहड़े इन्हां दी अपनी फौज दे ही गुरिल्ले सी थोड़े बहुत बंगाली नाल लाए पाकिस्तान दे उस ईस्टर्न पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान जिस दे विच गड़बड़ां कराईयां और बाद दे विच फौज भेज के उस कहानी तो असीं वाकफ हैं कि किवें 14 दिन के अंदर उस वड्डे खित्ते नूं जिहड़ी ज़्यादा पॉपूलेशन सगों पाकिस्तान की सी उन्होंने एक अड देश बंगलादेश बना दिता है। उसनूं रैकगनाइज़ भी किया और इवेंचुअली उन्होंने ये समझते सी कि असीं पाकिस्तान का लक तोड़ दिता है। इंदिरा गांधी ने भी दिल्ली च खलो के ये कहा सी कि हमने 1000 साल की गुलामी का बदला ले लिया है। सो ज़ाहिर है उन्होंने सी कि भी बांग्लादेश नूं असीं इवें ही बना के रखांगे जिवें भूटान नूं बनाया है कि भी साडी एक कॉलोनी वांग होएगा। लेकिन जिवें असी कहा भी बहुत बार जो तुसी हरकत करते हो तुहाडा नज़रिया भावें उस चों कुछ कड्ढण दा हुंदा है पर कुदरत ने उस निज़ाम नूं जिहड़ा किसी होर रंग च देना हुंदा है। बहुत जल्दी शेख मुजीबुर रहमान जिहड़ा भारतीय एजेंसियां दे शह दे उत्ते जो कर रहा सी फौज दे विच बगावत हुई उहदा आलमोस्ट सारा टब्बर मारता फौज ने टेक ओवर किया। जिहड़ी अज बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना तो शायद यदि कदी भैन जां कोई बचे क्योंकि मौके पर नहीं सी बाकी उन्होंने सारा टब्बर मार दिता। और फिर उत्थे एक फियर्स पावर स्ट्रगल जिहदे ज़ियाउर रहमान दी बेगम जिहड़ी है वो और इन्हां दे विच रही टक्कर। हुण जदों मैं अज ये खबर भी देखी और इस गल का भी ध्यान रहा कि ईवन पाकिस्तान दे इस्लामिक मुल्क वजों ऐलाने जाण तो पहलां उही बंगलादेश जिहनूं इंडिया ने एक भूटान बनाउण लई पाकिस्तान तो तोड़िया सी उन्हें अपने आप नूं इस्लामिक देश डिक्लेयर कर दिता है और बांग्लादेश एवरी इंच इस्लामिक है। और इसका असी देखते हैं कि भाई आ मोदी जदों पिछे जे बंगाल दियां चोणां दे वेड़े कुछ उन्हां इलाकों गया जिन्ने प्रोटेस्ट इहदे खिलाफ बांग्लादेश होए इहो जे कदे भी किसी हैड ऑफ द स्टेट दूसरे च गवांढी च जाए तो इवें नहीं हुंदा। ईवन अटल बिहारी वाजपेयी भी जदों लाहौर गया पूरी वो बस डिप्लोमेसी के थले प्रोटेस्ट नहीं होए कोई भी क्योंकि ये एक हुंदा है कि भाई चलो जिस पाकिस्तान नूं तोड़न दे लई जिहड़ा ये बांग्लादेश बनाया सी उन्होंने तो मोदी का उत्थे गोली भी चली किन्ने लोग मरे प्रोटेस्ट के उत्ते। हुण गल उही शेख हसीना शेख मुजीबुर रहमान की डॉटर जिहड़ी अज उत्थे पावर दे विच है जिहड़ी बिल्कुल उन्होंने जिताण दे लई भी इन्हां दी रॉ दा ही ऑपरेशन हुंदा उन्होंने बेगम ज़ियाउर रहमान नूं उन्होंने जिहड़ा खूंजे लाया है। लेकिन इन द एंड बांग्लादेश यही नहीं कि भी वो निकल गया इंडिया के प्रभाव थले अजे भी है काफ़ी हद तक पर असी देख रहे हैं कि उन्हें अल्टीमेटली बंगाली सियाणे लोग उन्होंने भी देखना है कि भाई कित्थों उन्हां दी जिहड़ी है वो रोटी रोज़ी है उन्हां दी प्रॉस्पैरिटी है। बांग्लादेश की इकॉनमी भी फास्ट ग्रोइंग है उन्होंने दुनिया च अपनी थां भी बनाई है पर उन्होंने देख लिया भी साडी चीन दे नाल कुरबत जिहड़ी है वही अल्टीमेटली साडे लई एक बून होएगी। और इन्हां दी अपनी खबर है कि चाइना टू सैट अप मिसल रिपेयर बेस इन बांग्लादेश। बांग्लादेश इज़ चाइनाज सैकंड लार्जेस्ट आर्म्स कस्टमर। हुण चीन जिहड़े हथियार बनते हैं सब तो ज़्यादा हथियार चीन दे पाकिस्तान खरीददा है आलमोस्ट
38% ਜਿਹੜੀ ਆਰਮਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। 17% ਜਿੰਨੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈ। ਜੀ 38% ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, 17% ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਐਵੇਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਢਿਆ, ਸਟਾਕਹੋਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਇਹ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਖਬਰ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਚੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਫੇਸ ਟੂ ਏਅਰ ਮਿਸਲ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਤੇ ਓਵਰਹਾਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਫਰਮ ਹੈ ਵੈਨਗਾਰਡ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ FM-90 ਮਿਸਲ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਿੰਗ ਜਿਹੜਾ 5ਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਆਫ ਆਰਮਸ ਐਂਡ ਵੈਪਨਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਾਰਡ ਲੀਡ ਅਮਰੀਕਾ, ਰਸ਼ੀਆ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਡੀਟੇਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੱਕ ਮਾਊਂਟਡ FM-90 ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਜੇ ਅੱਜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੈਪ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਾਹਲ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕੰਢਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਲੱਡ ਆਏ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਇਹ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੱਚ ਸੌਟ ਆਫਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਊਬਰ ਲਈ, ਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਕੈਬ ਦਾ, ਔਰ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਪਟਸਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪਟਸਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬੋਰੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜੂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਟਸਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਰੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਲਾਣੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕ ਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਵੱਡੀ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਜੂਟ ਹਾਲਾਂ ਰਫ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਾਈਨ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਬੈਗ, ਪਰਸ, ਕਲੋਥਸ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਯੂਜਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਕਾਟਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸ਼ਰਟਸ ਲੈਣ ਜਾਓ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਾਟਨ ਸ਼ਰਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਫਾਈਨ ਕੱਪੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਸਨ 'ਚੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਟਸ ਔਰ ਉਹ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨੇ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਨੇ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਾਟਨ ਦੀਆਂ ਸੀ ਸ਼ਰਟਸ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਪਸੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਰ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੈਰੀਕॉट ਜਾਂ ਟੈਰੀਲੀਨ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 50 ਸਾਲ 'ਚ 1971 'ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੀਡ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੇ ਬੰਗਾਲੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਬਣਤਰ, ਆਪਣੀ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀ ਹੋਏਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਨ 10 ਇਅਰਸ ਬੀਟ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕॉलोनी ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੁੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਾਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿੰਕ ਆਫ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਿਦਿਨ 10 ਇਅਰਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ
ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀਕਐਂਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਐਮੋਸ਼ਨਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਲਈ ਵੀ, ਕੁੱਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਈਆ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਫਾਦਰਲੈਂਡ, ਆਪਣੀ ਹੋਮਲੈਂਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਜੈਕ ਬੂਟ ਤੋਂ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv4.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV 4। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।